اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعین یا فتاح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام سسٹرز بخیر و عافیت ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آج کا جو میرا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی کسوٹی، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ہم اس دنیا میں ایمان کے ساتھ آئے اور اسلام کی روشنی میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا. اور ہم سب کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی نشو و نما کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کریں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں، ہے نا. ہم سب کی یہ کوشش ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور ہم سب کی ایک اور خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان لانے والوں کے لیے ایک کرائیٹیریا دیتے ہیں، یا ایمان لانے والے کون ہیں قرآن پاک کی نظر میں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور یہی وہ محبت وہ موٹیو ہوتا ہے جو ہم سے بہت سارے کام کرا لیتا ہے نا. بہت ساری چیزیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں چھوڑ بھی دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیے جب ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ میجر کر لیں نا، کہ بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. آبویسلی ہمیں کچھ چیزوں کے ذریعے سے دیکھنا ہوتا ہے، کچھ حالات کے ذریعے سے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس لیول پہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ایک کرائیٹیریا بتایا، ایک ٹیسٹ بتایا، اور وہ کیا تھا کہ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 31 میں ہم دیکھتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سبحان اللہ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. پوچھیے اپنے آپ سے، سوال کیجئے کیا میں اللہ سے محبت کرتی ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں پھر کیا کرو، فاتبعونی، بس میری پیروی کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فٹ سٹیپس پہ چلو. یحببکم اللہ، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر، ہے نا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، ہے نا، چھپا لے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ اللہ کیا ہے، غفور الرحیم ہے، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا کرتا ہے، اللہ کی نظر میں بندے کو بہت ہی یعنی محبوب بنا دیتا ہے، یعنی اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے بندے کو، اگر اس طرح سے کہیں تو زیادہ مناسب بات ہوگی. تو سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. کتنا زبردست کرائیٹیریا نا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتایا. تو اب اس میں دیکھیں کہ اتباع جب بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اطاعت آتا ہے، کہیں اتباع آتا ہے، رائٹ. اطاعت کیا ہوتا ہے، فالو کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا. اور اتباع کیا ہوتا ہے، آپ کے فٹ سٹیپس پر چلنا، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا، ہے نا. یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے گئے، جو آپ نے پسند کیا وہ میری پسند بن جائے، جو آپ کا طریقہ تھا وہ میرا طریقہ بن جائے.
پھر دیکھیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد ہے، رائٹ؟ کیسے؟ اس کا ثبوت کہاں ملے گا؟ اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے یہاں نظر آ رہی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہے نا؟ اب یہاں پر ایک اور کیا چیز بتائی گئی ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول ان کی اپنی جانوں سے بھی مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ہے نا؟ یعنی کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی محبت ہے اس کے بغیر تو ہم سنت پہ چل بھی نہیں سکتے نا۔ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ اپنی جانوں سے بھی آگے ہیں، یعنی ان سے بھی اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ اور یہ حدیث صحیح البخاری میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور سارے ہی لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کی ایک ایگزامپل ہمیں ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ جہاں پر جب یہ حدیث کی بات آئی، انہوں نے جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے بچوں سے بھی بڑھ کر؟ کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال سے بھی زیادہ؟ حضرت عمر نے جواب دیا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود سے بھی زیادہ؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھ سے خود سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے رکے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب میں آپ کو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کہ کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی محبت کو فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی ذات پر مقدم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سمعنا واطعنا کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنی محبت کا جائزہ لیتے ہیں۔ کسی کی بھی محبت کو آپ کیسے میجر کرتے ہیں؟ کیونکہ محبت بھی کوئی ایسی میجربل چیز نہیں ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے نا، کہ جسے آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں، ناپ لیں۔ ایسا کوئی ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ ہم محبتوں کو میجر کر سکیں، رائٹ؟ تو اصل میں محبت کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ اظہار سے، ہے نا؟ کہ جو ہمارا اسٹائل ہوتا ہے، جو ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ آپ کا بچہ ہے، وہ آتا ہے اور ہر تھوڑی دیر میں آپ کو کہتا ہے کہ ماما آئی لو یو، ماما آئی لو یو، ہے نا؟ اور آپ سے بہت محبت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ تھکی ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ بیٹا ذرا مجھے پانی لا دو یا مجھے میرا فلانا کام کر دو، تو بچہ کہے کہ مام وائی می، میں ہی کیوں کروں؟ نہیں بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اچھا آپ مجھے دلیل دیں کہ کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ اچھا مجھے کیوں کہہ رہی ہیں، باقی کسی کو کیوں نہیں کہہ رہی؟ اور امی میرے لیے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ تو کیا لگے گا آپ کو؟ آپ آئندہ کہیں گے کہ یہ آئی لو یو جو کہہ رہے تھے نا، پھر آئندہ یہ بھی نہ کہنا، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ محبت ڈیمانڈ کیا کرتی ہے؟ جس سے دل میں محبت ہوتی ہے، اصل میں انسان وہ محبت وہ ایسا موٹو ہوتا ہے جو انسان کو کھڑا کر دیتا ہے، اس سے کام کراتا ہے نا، اس کی محبت میں وہ نکل پڑتا ہے۔ تو یہی چیز ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی ہے؟ کیا یہ صرف زبانی آئی لو یو والا معاملہ ہے؟ کیا یہ صرف ایک مہینے والی محبت ہے؟ یا پورے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں رہتی ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ جانیں کہ آپ سے محبت کیوں ضروری ہے یا ہم کیوں کریں، ہے نا؟ تو اس کے لیے ایک حدیث میں پڑھی، اور واقعی جب یہ پڑھتے ہیں نا تو دل بالکل ویسے ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تڑپ ہمیں دکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا مگر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وش کی کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔
सुभान अल्लाह, राइट। फिर आप देखिए कि हमें क्यों ये मोहब्बत करनी है, क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है, क्योंकि जिसने रसूल की अताअत की उसने दरअसल खुदा की अताअत की, अल्लाह की अताअत की, है ना। ये सूरह निसा की आयत नंबर 80 है, मन युतिउर रसूल फक़द अता अल्लाह, है ना, कि जो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करके, असल में ये रास्ता कहाँ तक जाएगा, अल्लाह की अताअत तक चला जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरह हम क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को एक ऐसी दुआ दी गई जो मुस्तजाब होगी, जो कबूल होगी, है ना। और वो दुआ हर नबी ने मांग ली, लेकिन मैं अपनी मांग छुपाए हुए हूँ, और मेरी ये दुआ क़यामत के दिन मेरी उम्मत की सिफारिश से मुताल्लिक़ होगी, और इंशाअल्लाह मुझे हक़ शफ़ाअत दी जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी आप सोचें कि उस वक्त पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कितने फिक्रमंद दिख रहे हैं, है ना, कितना, यानी कि एक शौक है, एक दुआ तक छुपा के रखी हुई है कि वो उम्मत के लिए होगी। तो क्या ऐसे नबी के लिए हमारी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? अब आप देखिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करें, क्योंकि आपने हमारे लिए कितनी तकलीफें सही है ना। ये जो मैसेज हम तक पहुंचा, हम अक्सर पढ़ते हैं, जैसे वही की इक़साम पढ़ते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही है तो हमें क्या नजर आता है? पहली वही ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, आपको अपनी जान का खतरा लग रहा है, एक सहाबी के पाँव पर आपका पाँव रखा है, वही नाजिल हो रही है, तो वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है मेरी टांग टूट जाएगी। ऊँटनी पर है तो वही नाजिल हो रही है, तो ऊँटनी ऐसा लग रहा है बैठ रही है। तो यानी कितना डिफिकल्ट प्रोसीजर था ये उस वही को लेने का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किसके लिए लिया? अपनी उम्मत के लिए लिया। इसी तरह आप देखिए कि अपनी जात पे तकलीफ सही, जरा सा पीछे जाइए और सोचिए वो टाइम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी रसूल अल्लाह नहीं है, सिर्फ मोहम्मद है, राइट। तो वहां पर क्या हो रहा है? वो सादिक भी कहलाते हैं, वो अमीन भी कहलाते हैं, लोग उनसे फैसले करवाते हैं, मोहब्बत का ताल्लुक है ना, हर कोई पसंद कर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही अल्लाह का पैगाम लेके खड़े हुए तो कहीं किसी ने काहिन कह दिया, कहीं मजनू कर दिया, और फिर मोहब्बत करने वाली जगह, मोहब्बत करने वाले लोगों को छोड़ना पड़ा। अल्लाहु अकबर। यानी अपनी जात पर तकलीफ उठाई। फिर आप देखिए कि घर वालों पे इल्जाम लगाए। वाकया इस क्या है ना, इसी जुर्म की पादाश थी ना कि आप अल्लाह का पैगाम लेकर खड़े हुए तो जगह जगह से आपके ऊपर हमले हुए। और वो जब हम पूरा वो वाकया पढ़ते हैं तो कितना एक पीरियड है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब वरिड हैं, परेशान हैं, और कितना साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह के दीन की खातिर सब बर्दाश्त कर रहे हैं ना। इसी तरह आप देखिए कि पत्थर खाना, वो जो वाक़या ताइफ है, शाब अबी तालिब में रहना, कई ऐसे वाक़यात हैं जो हम सीरा के अंदर पढ़ते हैं। ये सब कुछ क्यों था प्यारी बहनों? ये इस पैगाम को हम तक पहुंचाने के लिए कोशिश की ना। सुभान अल्लाह। और फिर आप देखें कि हम क्यों करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, कि एक और जो बहुत ही प्यारी मुझे हदीस लगती है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे मूड में थे। आपने हज़रत आयशा के लिए दुआ की कि ए अल्लाह, आयशा के तमाम गुनाह माफ़ कर दें जो इसने खुले किए या ढके, माजी के या मुस्तकबिल के। हज़रत आयशा खुश हो गई और मुस्कुराने लगी और अपना सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या मेरी दुआ से तुम खुश हुई? उन्होंने कहा जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम ये दुआ तो मैं अपनी उम्मत के लिए रोज मांगता हूँ। अल्लाह अकबर। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ मांगते हैं, तो क्या हम अपने नबी पे दुरूद सलाम भेजते हैं? पूछिए, अपने आप से सवाल कीजिए, है ना। अब कैसे हो मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार? क्या हमारी मोहब्बत भी सिर्फ लफ्जी होगी? क्या हम सिर्फ बातों से मोहब्बत करेंगे? नहीं। कैसे कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना, है ना। और आपकी सबसे बड़ी सुन्नत क्या थी जिसके ऊपर आप सारी जिंदगी कायम रहे? कुरान इसकी गवाही देता है, लअल्लका बाखिउन नफ्सक, कि आप तो बस अपने आप को ज़बह कर लेंगे इस बात के लिए कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, है ना। यानी आपकी सबसे बड़ी सुन्नत जिस पे आप नबूवत मिलने से लेकर आखिरी दम तक कायम रहे, और वो क्या थी? लोगों को जहन्नम से बचाना, इंसानियत की खिदमत। देखिए और भी सुन्नतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खाना कैसे है, पीना कैसे है, मामलात कैसे करने हैं, लेकिन उसके साथ ये जो सुन्नत है कि नरमी, सब्र, खैर ख्वाही,
इंसानियत की फिक्र, है ना। इसी तरह आप देखिए कि कैसे मोहब्बत का इजहार होगा जब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानेंगे। आज लोगों के रोल मॉडल्स जो होते हैं, जिनको वो अपना आइडियल्स बनाते हैं, तो उनका तरीका क्या होता है, वो उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, ये न्यूज वो न्यूज, यहाँ फॉलो करेंगे, इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं और इधर देख रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि उसकी मोहब्बत खुद ब खुद दिल में बढ़ती जाती है। इसी तरह से मैं और आप चाहते हैं कि मेरे बच्चों के दिलों में, मेरे दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती चली जाए, तो उसके लिए क्या तरीका अख्तियार करना होगा, सीरा को जाना जाए, है ना, सीरा को पढ़ा जाए। इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को अपनाना। क्या मिशन था आपको, कुरान को समझना, इसको फैलाना, आपके मैसेज को आगे लेके जाना, है ना। और आप देखिए कि आपने हज्जतुल विदा में से वापसी पर एक जगह पे पड़ाव डाला और कहा हमदो सना के बाद ये कहना शुरू किया कि ए लोगों, मैं बहरहाल एक इंसान हूँ, शायद जल्दी मेरे पास खुदा का बुलावा आ जाए और मैं इस पर लब्बैक कहूँ। मैं जिम्मेदारी के 2 बोझ तुम्हारे अंदर छोड़े जा रहा हूँ। इनमें से एक खुदा की किताब है जिसमें ज़ाब्ता हिदायत और रोशनी और हिकमत है, तो अल्लाह की किताब को थाम लो और उससे रहनुमाई हासिल करो, और दूसरे मेरे घर के लोग हैं, है ना। तो सुभान अल्लाह, हमें क्या समझ में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके मिशन को अपनाया जाए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश की जाए, खुद भी जुड़िए और कहीं ना कहीं हम अपना हिस्सा ऐसा जरूर डालें जो, और उसको जाने भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मिशन था क्या। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजना, है ना। जब भी हमें ख्याल आए, जब भी हमें मोहब्बत लगे, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजें। इसके साथ साथ आइए थोड़ा सा अपनी मोहब्बत का जायजा ले लेते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की मोहब्बत की रोशनी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्राइटेरिया हम किससे लेंगे, आपके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का अमल क्या था, राइट। मोहब्बत का पता कैसे चलता है, जब इंसान कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है ना। माँ की मोहब्बत कैसे पता चलती है, जब अपने बच्चों के लिए आराम से रात को जाग लेती है, तो उसकी मोहब्बत का पता चल रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह हम देखेंगे कि मोहब्बत का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू लहब ने भी की थी, है ना। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उसने सवैबा नामी लौंडी को आजाद किया था, मोहब्बत ही थी, उसका जश्न था, है ना। मोहब्बत आपसे अबू तालिब ने भी की थी, मगर ईमान नहीं लाए थे। लेकिन एक मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने की कि हर जगह हर वक्त आपके साथ मौजूद है। गारे सौर का वो टाइम याद कीजिए, जब उनको ये खबर मिली कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलना है हिजरत के सफर के लिए, तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए, सुभान अल्लाह। हालांकि वो कोई प्लेजर ट्रिप नहीं था, जान को खतरे में डालकर जाना है, लेकिन किस तरह से मोहब्बत की अमली सबूत देते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। फिर इसमें देखिए कि जंग उहद है, साद बिन रबी दम तोड़ रहे हैं और लोगों से क्या पूछ रहे हैं कि लोगों ने पूछा कि कोई वसीयत करनी है, तो कहा कि अल्लाह के रसूल को मेरा पैगाम पहुंचा देना और मेरी कौम से कह देना कि राह खुदा में अपनी जानें निसार करते रहें, मेरा सलाम पहुंचा देना, उन्होंने कहा। इसी तरह औरतें जो हैं, जब जंगों में अपने शौहर बाप भाई की फिक्र नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत पूछती फिर रही हैं कि आप तो आफियत से हैं, आप तो ठीक हैं, है ना। तो ये कई ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं कि जिसमें सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, तो उसको निभाया भी, उसका सबूत कुर्बानी की सूरतों में दिया और इस्तिकामत के साथ जमे रहे, है ना। किस किस तरह से गर्म पत्थर पे लिटाए जा रहे हैं, क्या क्या अजियतें उठा रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी जो है वो ईमान के ऊपर कायम है, सुभान अल्लाह। और आप देखें कि जो साद बिन अबी वकास का वाकया आता है कि ईमान लाए, माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है, उनका वो क्या स्टेट में, हालांकि माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, क्या कहते हैं कि अम्मी जान बिलाशुबा मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा अल्लाह और उसका रसूल मुझे महबूब है। अल्लाह की कसम, अगर तेरे जिस्म में 1000 जान भी हो और वो एक एक करके एक एक करके हमारे जिस्म से निकल जाए, तब भी मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद जो सहाबा की हालत हमें मिलती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गम से निढाल हैं। हजरत उमर कह रहे हैं अगर कोई कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा, राइट। और जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान देते हैं तो रो रो कर हिचकियां बन रही हैं, राइट। और फिर आप देखिए कि लेकिन हुआ क्या, बहुत आसान था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की जाली को पकड़कर बैठ जाते, वहां रोते रहते, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते रहते, है ना।
لیکن کیا کیا انہوں نے؟ حضرت ابو بکر کا وہ اسپیچ یاد کیجئے جو انہوں نے اس پر کہا کہ محمد بھی تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، ہے نا؟ اور یاد رکھو کہ جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، ہے نا؟ کس طرح سے سبحان اللہ صحابہ اکرام غم سے نڈھال ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور اس نے کیا کیا، انہوں نے کچھ ہی عرصے میں اپنی کیفیت پر قابو پایا، اپنے فرض کی ادائیگی کی فکر کی اور دنیا کے اندر پھیل گئے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو اسلام جو آج ہم تک پہنچا یہ انہی ایفرٹس کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ بھی وہیں پر صرف بیٹھ جاتے اور کہتے کہ بس اب ہم یہ وہیں بیٹھے رہیں گے تو کیا یہ دین آج ہم تک پہنچتا؟ تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دین کو پھیلانے میں اس کی جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور جو گواہیاں تیار ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے سامنے کل سرخ روح کریں کہ ہم اپنا کچھ نہ کچھ حصہ دنیا میں ڈال کر آئے۔ اور یاد رکھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پہلی ملاقات اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندگی سے بچائیں، ہے نا، اور ہمیں اس ملاقات کی تیاری کرنے والا بنائیں اور ہمیں پہچان لیں کہ ہم انہی کی امت سے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پر ہم سرخ روح ٹھہریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔